पे केमी अच्छा आई होप कि समस्त पे बहुत ही भल थे सत मैंने सेमती भल था। तो पे आज हूँ तुम 3 नंबर वीडियो है यहाँ तुम विचित्र विषय तुम 2टी पार्ट आसी जाए पार्ट तो कही हेनी मैंने 2टी तुम लंग क्वेश्चन आलोचना कराई सारी है बर्तमान तुम 3 नंबर लंग क्वेश्चन आम सामने आलोचना करवा तुम कौन तृतीय अध्याय है। तो पे आज वीडियो सामने प्लस 3 5th सेमिस्टर ऑडियंस पे गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो। तो समस्त पे वीडियो देखा दरकार कहीं समस्त पे अधिक दुर्बलता था विचित्र विषय से आलोचना करुचे। तो तेणुक तुमने देखु विश्व अन्य ग्रह ठार पृथक एवं अन्य ग्रह पर यह जोड़ है। तो पे सरी यहाँ क्वेश्चन कौन अच्छे देखो ना विश्व विचित्र उत्पादन कर कारण कौन आ फिता तत्व माने किपरि भाव में प्रदान कर आलोचना कर फिता तत्व पे आम विश्व हूँ अन्य ग्रह ठार पृथक निहाती भाव तुम निहाती जानते जो अन्य ग्रह गुड़िक अच्छी माने देखो अन्य ग्रह पर यह जोड़ अन्य ग्रह जमती जोड़ एटा भी जोड़ किंतु निष्प्राण वस्तु पिंड न हो से कौन जैवानुरागी होती माने कौन अलग पिंड गारे जो रही तुम अन्य ग्रह गुड़िक जमी चंद्र हो कि तुम मंगल ग्रह हो कि शनि हो से ग्रह गारे कौन मनुष्य बास कर बास कर किंतु आम जो पृथ्वी बास करुँच यार कारण जाना पदार्थ विज्ञानी मैंने चेष्टा कर समर्थ होना यार कारण से जिते रिसर्च कले माने तार सठिक कारण टी जापारी ना न्यूटन ताऊ कौन मैक्सवेल आइंस्टाइन और एन.एस. बोसंकर अमर ठार आज पर्यंत अनेक स्रष्टांकर पदार्थ विज्ञानी ब्रह्मांड उत्पत्तिर रहस्य ता सहित उत्पत्तिकार ठार विश्वर भौतिक जिते सब परिवर्तन आसी विश्वर भविष्य तथा विश्व पक्षरे विद्यमान सर्वविध वस्तु और बल मध्य संगठित अंतर्क्रिया राज्य आज समस्या गुड़िकर निर्भुल उत्तर जगाई पारिबा भली गोटे सामान्यकृत उत्तर प्रतिष्ठा दिगरे विशेष यत्नवान होइछन्ति। सहित कौन जो थियोरी ऑफ एवरीथिंग टीईओ प्रत्येक वस्तु प्रयोज्य तत्व नाम अभिहित गोटे ऐक्य प्रतिष्ठाकारी तत्वर प्रतिष्ठा दिगरे विगत प्राय 3 दशंधि व्यापी तात्विक पदार्थ विज्ञान मानकर मध्य बौद्धिक कौन प्रतियोगिता संगठित होइथिले मध्य इतने वर्ष प्रतिष्ठित तत्व गुड़िक मध्य केवल फिता तत्व कौन स्ट्रिंग थ्योरी घेर क्वांटम महाकर्षण जोटा कि लूप क्वांटम ग्रेविटी नामक 2टी मोहनीय तत्व उपर विशेष गुरुत्व देते कौन कौन गोटे फिता तत्व गोटे महाकर्षण शक्त है महाकर्षण कौन नामक 2टी तत्व देन अधिकांश पदार्थ विज्ञानी फिता तत्व एवं कौन प्रति अधिक आस्था प्रकट कर फिता तत्व पर कहीं आस्था प्रकट कर फिता तत्व कौन से गुड़ा जाना देखो मात्र यही तत्व द्वारा विश्वर भौतिक विवर्तन जैवानुरागी स्वतंत्र बुझी होना क्या द्वारा ना फिता तत्व द्वारा देखो यही तत्व द्वारा बुझी होचे आम विश्व को गोटे अन्य वस्तुपिंड भाव में विचार कौन यथार्थता ना कहीं महाविस्फोरण बिग बैंग संगठन जो बहुविध विश्वर उत्पत्ति संभव हो पारे एवं आम विश्व मध्य यही बहुविध विश्व भली अन्यतम विश्व भाव में ब्रह्मांड पक्षरे विभाजित होता है। तार विश्व कि भाव में उत्पत्ति होती ना कौन जो माने महाविस्फोरण कहार ना बिग बैंग संगठन जो आमर विश्वर उत्पत्ति संभवपर होती है। देन फिता तत्व द्वारा प्राक सूचना विश्व गुड़िकर अंतर्निहित ज्यामिति संपर्क अध्ययन कर जो प्रवीण गाणितिक सूचाई जे माड़ विश्वर सृष्टि परिवर्ते ब्रह्मांड पक्षरे कौन वास्तव दृष्टि आम विश्व भरी गोटे मात्र विश्व स्थायित्व संभव हो पारे आम ब्रह्मांड मतलब गोटे मात्र विश्व एमती अच्छी जो लोक मैंने बास कर सॉरी गोटे मात्र ग्रह जमी अच्छी जो कि मनुष्य मैंने बास कर यही गणितज्ञ मैंने संशय प्रकाश कर महाविस्फोरण संगठित होबार पर मुहूर्त विश्व पक्षरे अद्भुत घटना सब संगठित होता कौन कौन जाना देखो मात्र कौन ना कौन प्रकार भौतिक कौशल करामती जो ही विश्व ता सांप्रतिक स्थितावस्था उपनीत होगा संभव होती आम आगुरी कौन जानते आम पृथ्वी किपर सृष्टि ना भगवान सृष्टि कर बर्तमान तुम जानवा मैंने सैंस टाक कौन कौन सैंस दृष्टि जानवा पृथ्वी सृष्टि किपर है जदि यह गणितज्ञ द्वारा प्रस्तावित ए प्रकार ज्यामितिक धारणा निर्भुल होता है कौन ताहले आशा करा फिता अवलंबन विश्वर अन्य भौतिक विवर्तन भित्तिक सांप्रतिक अवस्था संपर्क विज्ञान सम्मत स्पष्टीकरण जगह संभव जदि एटा ठीक होता है तो दुनिया जहाँ भी किसी अच्छी जोटा कि कौन भौतिक विवर्तन गुड़िक विषय में सेगुड़ा जनईदेव फिता तत्व अनुजाई सर्वविध कणिका गुड़िक बड़ कौन बड़ केवल फिता ताले कौन फिता तत्वानुजाई सर्वविध जो वस्तु कणिका गुड़िक अच्छी बड़ केवल फिता आकृति कौन स्टिंग लाइक जोटा कि अतीव क्षुद्र वस्तु गुड़िकर कंपन जो
ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟବହାରିକ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଫିତା ଗୁଡ଼ିକ 10 ପରିସର ବିଶିଷ୍ଟ କ'ଣ ସ୍ଥାନକାର ରୂପୀ ସଂସ୍ଥିତିରେ କମ୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଚତୁର୍ବିଧ ପରିସର ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଥିଲା। ଏହା ଅତିରିକ୍ତ 6ଟି ପରିସର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଅବକାଶ ମିଳିଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ମାର୍ଗରେ କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ତାର କ'ଣ 6ଗୋଟି ପରିସର ଯେଉଁ ଅଛି ତ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେଇଟା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଅବକାଶ ମିଳିନାହିଁ ହେଲା 6ଟି ପରିସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପରିସରକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଣିତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ କୁଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଫିତା ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିହେବ ଏବଂ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ବିଷୟରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତି ମୌଳିକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଭୌତିକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ। ଫିତା ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ବା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଓରିଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏହି ବିଚାରରେ କ'ଣ 10⁵ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମତାନୁଯାୟୀ ଆମ ବିଶ୍ୱ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟରେ ସମ୍ଭବତଃ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପରିବେଶ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସାରା ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଯେଉଁଟାରେ କି ମାନେ ମଣିଷ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷର ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ଯେମିତିକି ପାଣି ପବନ ସେତିକି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବଳର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରମାଣୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ କ୍ୱାର୍କ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଧନ ସୂତ୍ରରେ ହୋଇ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ତେବେ କ'ଣ ପାରମାଣବିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ 2ଟି ପ୍ରୋଟନ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଡାଇପ୍ରୋଟନ୍ ବା କ'ଣ ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରୋଟନ୍ 2ଟି ପ୍ରୋଟନ୍ କଣିକା ଗଠନ କରିବା ଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ଉଜାନର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ ହେବ। କାରଣ ଉଜାନ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟନ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଉଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଜଳର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଉଜାନ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଜଳର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ ଫିତା ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ବିଶ୍ୱମାନଙ୍କରେ ଭୂଭାଗୀୟ ଦୃଶ୍ୟରାଜି ସମ୍ପର୍କରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗବେଷଣା ଚଳାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ନାହାବାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବୀଣ ଫିତା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ କ'ଣ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ଷ୍ଟମିଜରଙ୍କର ମତାନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବିଶ୍ୱର ଭୂଭାଗୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଫିତା ତତ୍ତ୍ୱର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିକା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଟି ସତ ପ୍ରଶଂସା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୂଭାଗିକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ବାସ୍ତବ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ବାଛିପାରୁ ନାହିଁ ସେପରି ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱର ମାନେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏପରି ବିଚାରରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭାବରେ କ'ଣ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ନାମିତ କରିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରମିଞ୍ଜର ନିକଟ ଅତୀତରେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ଫିତା ତତ୍ତ୍ୱାବଲମ୍ବନରେ ଯଦି ଆମ ବିଶ୍ୱର ବାସ୍ତବତାକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନାଇ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରନ୍ତା। ତାପରେ କ'ଣ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 4 ଜଣ ପ୍ରବୀଣ ଗଣିତକ ସଶକ୍ତି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଭୂଭାଗୀୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗବେଷଣାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇବା ପୂର୍ବକ ଫିତା ତତ୍ତ୍ୱର ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭୂମିକା ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିତା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରି ଅପାରଗତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏହି ଗଣିତଜ୍ଞମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ସ୍ଥାନକାରର 6ଟି ପରିସର କୁଞ୍ଚିତ ହେବା ପୂର୍ବକ ଅବଶିଷ୍ଟ 4ଟି ପରିସର ଯେପରି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ସେହି କୁଞ୍ଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଫିତା ତତ୍ତ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଯେପରି ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କୁଞ୍ଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିରିକ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ସଂହତିକରଣ ପାଇଁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଗଠନମୂଳକ ବା କ'ଣ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ପଦ୍ଧତିର ନାମ ହେଉଛି କାଲାବି-ୟାଉ କ'ଣ ବହୁବିଧତା ବା କ'ଣ ଯେଉଁ କାଲାବି-ୟୁ ମାନିଫଲ୍ଡ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର କୁଞ୍ଜନ ପଦ୍ଧତି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ବହୁବିଧତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପକୁ ଆମେ ମାଣମାର ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ବିଚାର କରିପାରିବା। ତାପରେ 4 ଜଣ ଗଣିତକ କାଲାବି-ୟାଉ କ'ଣ ବହୁବିଧତାକୁ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ବହୁବିଧତାର କୁଞ୍ଚନ ପରିପାଟି ୱିଲର ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କିପରି ହୋଇଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଏହି ଅଭିଲେଖ କନ୍ ଯେମିତି ଥାଏ କନ୍ ଆକୃତିରେ କେମିତି ଥାଏ ତମେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବ ଏମିତି ଥାଏ କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ କନ୍ ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଗଣିତକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ଏହି କନ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନିତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବିଶ୍ୱଠାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି।
ସେମାନେ କଣର ଏହି ଅଗ୍ରଭାଗରେ ହେଲା ଫିତା ତତ୍ତ୍ୱର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୂଭାଗୀୟ ଦୃଶ୍ୟର ଏକ ବିଶେଷ କୋଣ ନାମରେ ଅଭିହିତ କଲେ ଏବଂ କଣ କର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବିଷୟକୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇତର ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଆମେ କାହିଁକି କଣ ଏହି ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଗବେଷଣାରତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନୀ ଫିତାତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଜୋସେଫ ପୋଲିଚିନ୍ସ୍କି ଏହି ଗଣିତଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଗବେଷଣାତ୍ମକ କଣ ଅବଦାନକୁ ପରିଷ୍କାର ବା ଅନାବିର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋମିଜର ଏହି ଏକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଲବ୍ଧ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାର୍କିକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାଇକେଲ ଡବ୍ ଭାବନ୍ତି ଯେ କଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାମିତି ପରିପାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ଗତିଜ କୌଶଳରେ କରାମତି ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ବିଶ୍ୱ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଣ ଆଡ଼କୁ ବିସ୍ତାପିତ ହୋଇପାରୁନି। ତା ସହିତ କାଣ୍ଡେଲାଜ ଡବ୍ଙ୍କର ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଣିକି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଗଭୀର ସ୍ତରୀୟ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗବେଷଣା ଚଳାଇ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ କଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ନିଜ ଅବସ୍ଥାରେ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବାକୁ ପ୍ରଣୋଦିତ ହେଉଛି। ସମ୍ଭବତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ବିଭବକୁ ବିଶ୍ୱ ସର୍ବଦା ସର୍ବନିମ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେହି ବିଭାବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ ପାଇଁ କାଲାବି ଆଉ ବହୁବିଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ପରିସରୀୟ ତଥା ସ୍ଥାନ ବିଜ୍ଞାନୀୟ ହାଣ୍ଡଲ ବା ବେଣ୍ଟ ନାମକ ବିଭବଟି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ୟୁରଲ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୋଲଚିନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କଣର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ବହୁବିଧତା ରୂପୀ ବିଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବେଣ୍ଟ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଗ୍ରଭାଗୀୟ ବିଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ବିଜ୍ଞାନୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସରଳ ଓ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ମହାକର୍ଷଣ ବଳର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଝରଣାର ଜଳରାଶି ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତିର କ୍ରମ ହ୍ରାସ ଘଟାଇବା ପୂର୍ବକ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ଜଳରାଶିର ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଏନର୍ଜି ସର୍ବନିମ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଝରଣା ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବା ପରି ଆଲୋଚ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଓ ବେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟର ସମୟାନୁକ୍ରମିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରାଇବା ସହିତ ତାହାକୁ ଜୋନ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ପ୍ରବୀଣ ଗଣିତଜ୍ଞମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।